परम महाशांति है। बेहद के ईश्वरीय संतान स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले भाग्यवान रूहानी गुलाब, भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब, ऐसे विशेष आत्माएं, ईश्वरीय सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, ऐसी आत्माओं को बेहद की माँ का, बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और पूरे मल्टीवर्स में सफ़ेद कलर की लाइट बेहद के महासागर में जाके, बेहद के महासागर में जाके चुंबकीय शक्ति, एनर्जी, बेहद की पावर अपनी संकल्प शक्ति से उसको मल्टीवर्स में डालेंगे। और मल्टीवर्स पहले तो ये सोचेंगे कि हमारे आसपास वाइट कलर की लाइट है, हम सागर में चले गए हैं। उस सागर से, बेहद के सागर से संकल्प डालेंगे दादाजी से कनेक्शन जोड़ के कि पूरे मल्टीवर्स में बेहद की शक्ति भर गई है, चुंबकीय पावर भर गई है, एनर्जी भर गई है। ऐसे 5 संकल्प करेंगे। परम शांति। परम शांति। सदा अपने को विजयी पांडव समझकर चलो। पांडवों की विजय कल्प कल्प की प्रसिद्ध है। 5 होते भी विजय थे। विजय का कारण क्या था? पांडवों की विजय का कारण क्या था? आप तो बेहद के पांडव हो ना। आपके साथ बेहद का बाप है, तो बेहद के पांडव। बाप साथी था ना, इसलिए विजय, पांडवों की विजय हुई। भगवान उनके साथ था, कृष्ण उनके साथ था। लेकिन आपके साथ कौन है? आपके साथ तो बेहद के दादाजी हैं और बेहद के बापूजी हैं। जैसे बाप सदा विजयी है, वैसे बाप का बनने वाले भी सदा विजयी है। यही स्मृति में रहे कि हम सदा विजयी रत्न हैं। तो यह बात बाद में बड़ा नशा और खुशी ये दिलाती है। जब पांडवों की कहानी सुनते हो ना, तो क्या लगता है कि हमारी कहानी है। निमित्त एक अर्जुन कहने को में आता है, लेकिन दुनिया के हिसाब से 5 हैं, लेकिन सदा विजयी है। यही स्मृति सदा ताजी रहे, ऐसी सदा स्मृति हो जैसे कल की बात है। सभी ने घर में बैठे बैठे भाग्य ले लिया है ना। घर बैठे ऐसा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया जो अंत तक गाया जाएगा। बाप के घर में आए हो, अपने घर में आए हो, बनाया, खाया, खेला, वैसे भी सब थक जाते हैं तो रेस्ट में चले जाते हैं। जहाँ भी आप काम करके थक गए हो, एक बाप से मिलने, उनकी बातें सुनने, याद करने, बस यही काम है, तो थकावट उतर जाएगी, रिफ्रेश हो जाएंगे। तो क्या करना है? दादाजी की याद में रहना है, तो थकावट नहीं लगेगी। और बेहद के विश्व के अंदर, बेहद के मल्टीवर्स के अंदर बेहद की शक्तियाँ डालनी है। जो हमारा मल्टीवर्स है, उसमें से महासागर में जाके शक्तियाँ भरनी है हमारे मल्टीवर्स के अंदर। इसको परिवर्तन करना है।
पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक बच्चे हैं। बेहद के विश्व परिवर्तक बच्चे वही मल्टीवर्स को परिवर्तन करेंगे योग बल से। योग बल को बढ़ाना है, अपने चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश देखना है, घर में रहते हुए भी अपने घर के अंदर भी प्रकाश देखना है। ऐसे सोचना है जैसे सर्दियों में धुंध आ जाती है ना, इसी प्रकार से हमारे घर के अंदर धुंध आ गई है। धुंध की तरह सफ़ेद सफ़ेद परम प्रकाश है, वो आपके घर में, आपके आसपास, आपके ओरे, आपका ओरा भी सफ़ेद, आपकी बॉडी भी सफ़ेद। तो एक चित्र भेजा था, शायद किसी भाई ने बनाया था, बड़ा अच्छा, सबको भेजा है, देख लेना बेटे। उस चित्र की तरह योग करना है। परम महाशांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు పవర్ని నింపుకోవటం, బేహద్దు ఎనర్జీని నింపుకోవటానికి 5 సంకల్పాలు ఏవైతే చెప్పారో దాన్ని మరలా రిపిటేషన్ చేస్తూ విజయ జెండాని పాండవులు పాతాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మా అందరికీ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు ఈశ్వరీయ సంతానము అనగా స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేవాళ్ళు. భాగ్యశాలి ఆత్మిక గులాబీలు మీరంతా, భగవంతుని యొక్క తోటలోని ఆత్మిక గులాబీలు. ఇలాంటి విశేషమైనటువంటి ఆత్మలకు ఈశ్వరీయ సేవాధారి, విశ్వ సేవాధారి ఆత్మలకు బేహద్దు సేవాధారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. కొద్ది సమయం మీరు ఈ యొక్క వీడియో వినే ముందు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి మల్టీవర్స్ మొత్తంలో పరమ లైట్, పరమ పవర్ని బేహద్దు సముద్రంలోకి వెళ్ళి, బేహద్దు సముద్రంలోకి వెళ్ళి ఆ అయస్కాంతం యొక్క శక్తిని, ఎనర్జీని, బేహద్దు పవర్ని తమ సంకల్ప శక్తితోటి తమ ఆత్మలో ఛార్జ్ చేసుకుంటూ మీ ఆత్మలో నుండి మల్టీవర్స్లోకి పంపిస్తూ ఉండండి. బేహద్దు కళ పవరు 4% అని సంకల్పం చేయండి. అంత పవర్ మల్టీవర్స్లోకి వెళ్తుంది. మన చుట్టుపక్కల తెల్లటి ప్రకాశవంతమైన లైట్ ఉన్నది. లైట్ కార్బులో నేనున్నాను అంటూ సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోండి. సముద్రంలోనే బేహద్దు పవర్ యొక్క సముద్రం, బేహద్దు కళల పరంధామం యొక్క పవర్ గల సముద్రంలోకి వెళ్ళి సంకల్పం చేయండి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పూర్తిగా మల్టీవర్స్లోకి బేహద్దు శక్తి నిండుతూ ఉంది. బేహద్దు శక్తి నిండుతూ ఉంది. బేహద్దు పవర్ నిండుతూ ఉంది. అయస్కాంతం యొక్క పవరు, బేహద్దు కళల పవరు నిండుతూ ఉంది. ఎనర్జీ తోటి మల్టీవర్స్ నిండిపోయింది. పరం లైట్, పరం ప్రకాశంతో మల్టీవర్స్ నిండిపోయింది అని సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. పరం మహాశాంతి, పరం మహాశాంతి. సదా మిమ్మల్ని మీరు విజయీ పాండవులుగా అనుకుంటూ నడుస్తూ ఉన్నారా? పాండవుల యొక్క విజయము కల్పకల్పం ప్రసిద్ధి చెందింది. 5 పాండవులు అయినప్పటికీ కూడా విజయం వారికి లభించింది. విజయానికి కారణం ఏంటి? పాండవుల యొక్క విజయానికి కారణం ఏంటి? పరమాత్మతోటి నమ్మకము, విశ్వాసము, ఆయన చెప్పినట్టు నడుస్తూ ధర్మం వైపుకు ఉన్నారు. మరి మీరు బేహద్దు పాండవులు కదా. మీతో పాటు బేహద్దు బాపు ఉన్నారు. మీరంతా బేహద్దు పాండవులు. బాపు సాతీగా ఉండి మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే పాండవులకి విజయం లభించినట్లు మీకు కూడా బేహద్దు విజయము, బేహద్దు ప్రాప్తి
అనేది మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. భగవంతుడు తోడు ఉంటే మీకు విజయం ఎందుకు లభించదు? అన్నిటి మీద విజయాన్ని సాధించగలరు. వారికి కృష్ణుడు తోడుగా ఉన్నారు. మీతోటి పరమాత్మ ఉన్నారు. ఎవరున్నారు మీతోటి? బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్ బాపూజీ ఉన్నారు. ఏ విధంగా బాపు సదా విజయులుగా అయ్యారో అలాగే బాపు పిల్లలు అయినా కూడా సదా విజయులుగా కండి. ఇదే స్మృతిలో ఉంచుకుంటే మనం సదా విజయరత్నాలుగా అవుతాము. ఈ విషయం మీరు గొప్ప నషాతోటి ఖుషీతోటి చెప్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ మీకు జ్ఞాపకం ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే పాండవుల యొక్క కథ వింటారో అప్పుడు మీకేమనిపిస్తుంది? ఇది మా కథే. నిమిత్తమైంది ఒక అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నారు. పాండవులు అని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచం యొక్క లెక్కతోటి 5గురే. మనము కూడా బేహద్దు పిల్లలము, గుప్పెడు మందే. మనం బాపుని పట్టుకున్నాం. బాపు సదా సాతిగా ఉన్నారు. సదా విజయులం మనం అనే మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకొని సదా తాజాగా ఉంటూ విజయరత్నాలంగా అవుదాము. ఇలాగా సదా స్పష్టమైనటువంటి స్మృతిలో ఉండండి. ఈరోజు ఇలా ఉన్నాం, రేపు విజయ ఆత్మలుగా అవుతాం. అందరూ కూడా ఇంట్లో కూర్చొనే బేహద్దు భాగ్యాన్ని పొందారు. శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన భాగ్యం మీకు ఇంట్లో కూర్చోగానే లభించింది. ఇది అంతిమం వరకు కీర్తన ఉన్నది కదా. బాపు యొక్క ఇంటిలోకి రావటము అంటే బాపు సహాయం, పవరు అనేది లభించటం. మీరు బేహద్ బాపు దగ్గరికి వచ్చారు. బాపు మీకు పవర్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. మీకు అలసట అనేది ఉండదు. దాదాజీని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బేహద్ విశ్వం లోపల, బేహద్ మల్టీవర్స్ లోపల బేహద్ శక్తుల్ని ఇవ్వండి. ఎవరైతే మల్టీవర్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బేహద్ పవర్స్ అందుతాయి. బేహద్కే బేహద్ మహాసముద్రంలో ఉన్నటువంటి పవర్ని వాళ్ళకు అందించండి. మన మల్టీవర్స్ లోపల పరివర్తన స్టార్ట్ అయితే యూనివర్స్లోనూ, గెలాక్సీలోనూ, అనంత బ్రహ్మాండాల్లోనూ పరివర్తన అయిపోతుంది. బేహద్ పరివర్తన బేహద్ పిల్లలు చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు పిల్లలు మీరు. మల్టీవర్స్ను పరివర్తన చేయండి యోగ బలంతో. యోగ బలాన్ని పెంచండి. మీ నలుమూలల ప్రకాశమే ప్రకాశాన్ని చూస్తూ ఉండండి. ఇంట్లో ఉన్నా కూడా తమ ఇంటి లోపల ప్రకాశాన్ని చూస్తూ ఉండండి. సదా ఇది ఒక ధ్వనిలాగా సదా బేహద్ పరం ప్రకాశం గురించి ఆలోచించండి. మన ఇంట్లో లోపల కూడా పరం ప్రకాశం వచ్చేస్తుంది. మన చుట్టూ ఉన్నది, మనం ఉన్న ప్రదేశంలోనూ ఉన్నది, మనం ఉన్న బజార్లోనూ ఉంది, మనం ఉన్న ఊర్లోనూ ఉంది. ఎక్కడ చూసినా తెల్లటి పరం ప్రకాశం ఉంది. మీరు ఇంట్లో చుట్టుప్రక్కల పరం ప్రకాశం ఉన్నది. మీ యొక్క ఆరా కూడా తెల్లగా ఉన్నది. మీ యొక్క బాడీ కూడా తెల్లగా ఉన్నది. అందుకని ఇది చాలా గొప్పది. చూసుకుంటూ ఉండండి. చిత్రంలో విచిత్రం. చిత్రం ద్వారా యోగం చేయండి. ఒక చిత్రం ఒక అన్నయ్య పంపించారు. ఆ చిత్రంలో చక్కగా రాశారు. ఆ చిత్రం ద్వారా మీరు స్మృతి చేస్తూ, చిత్రంలో ఉన్నట్టు భావన చేస్తూ మీరు యోగం చేయండి. పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి వీడియోలను, మా దివ్య సందేశాలను, ఏ రోజుకు ఆ రోజు చేయాల్సిన పురుషార్థమును
వీడియోల రూపంలో, అనంతభాయ్ లైవ్ ఎపిసోడ్లు కూడా మరి బాపూజీ వీడియోల రూపంలో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు తెలుగులో. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు లభిస్తాయి. మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో విజయ ఆత్మలుగా అన్నిటినీ, మనసుని, బుద్ధిని, సంస్కారాల్ని, నెగిటివ్ని, విషయ వికారాల్ని జయించటానికి జ్ఞాన అర్జునులై జ్ఞానాన్ని ఆర్జించండి. మీరు భగవంతుణ్ణి పక్కన ఉంచుకుంటే మీకు తప్పకుండా విజయం అనేది లభిస్తుంది. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.